प्यारे पंजाबीओ 23 मार्च कोरोना के खिलाफ जंग की तूती बोल गई सी। घुग्गू बोल रहा सी और वड्डा ऐलान हो गया सी। खलबली मच गई सी, सहम छा गया सी, थोड़ा भय भी सी भी होऊगा की। और 2 दिनां च जो वापरिया मेरी जिंदगी पूरी तरह तब्दील कर दी। पहली रात मैनू ये पता लग्या भी साडे 2 काउंसलर लाडो भलवान ते अमर और माड़ा मोटा सैनी दे घरे भी करीब 200 जनानियां दा झुंड। और जदों कोई औरत अपने घरों निकलदी है तो मजबूरी च निकलदी है, याद रखना। वो दरवाजे भन्न के और कई थावां दे दरवाजे टप के घरां दे अंदर आ वड़ियां काउंसलां दे और कहण लगियां भी भाई साडी रोटी दा प्रबंध करो। ये मेरे लिए ਇੱਕੋ ਦਮ सतर्क होने की लोड़ सी। मैनूं मजबूरी दे विच अगले 1 दिन बाद निकलना पिया क्योंकि रात नूं ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई हर पासे। डिस्ट्रैस कॉल की और डिप्टी कमिश्नर साहब साडा शिवदलार कमाल दा बंदा फट अद्धे घंटे दे विच मीटिंग हुई, काउंसलरां दे नाल सारा कुछ कन्फर्म किया ते उहनूं कुछ मंगां रखियां। तुसीं हैरान होवोगे कि सरकार इंनी क सतर्क सी, इंनी क सजग सी और एडमिनिस्ट्रेशन एक मुठ होके चुने नुमाइंदियां नाल इस तरह काम कर रही सी भी 3 घंटियां दे विच जो साडियां मंगां सी वो इन बिन पूरीआं होईआं। ਚੱਕੀਆਂ खुल गईआं और जिन्हां दे घरे तोड़े रखे सी वो ਚੱਕੀਆਂ ते पहुंच गए। पीना शुरू हो गया। मैडिकल हॉल करीब मैडिकल दीआं दुकानां जड़ियां ने वो 600-1200 चों खुल गईआं। कोने वालियां दुकानां करियाने दीआं खुल गईआं, लेकिन जिहड़ी सप्लाई सी पिछों थोक वाली ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ और ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੇ शुरू हो गई और हदायत हो गई भी होर्डिंग किसी ने नहीं करनी और हर समान लोगों तक पहुंचना चाहिए। 2 फाड़ कर दिते गए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, एक ਜਿਹੜੇ पैसे दे के अनाज खरीद सकते सी, दूजे ਜਿਹੜੇ अनाज खरीद नहीं सकते सी और बहुते ਉਹੀ ਸੀ। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ लोग ने, एक 70 तो उत्ते वोटां ने ते करीब 40,000 नूं अनाज खरीदण दी लोड़ नहीं पैंदी। उन्हां कोल स्टॉक भी कीता और बड़े संपन्न ने, लेकिन 2,10,000 लोग उस घेरे च आ गए जिहदे च वो जरूरतमंद बन गए और उन्हां दी मजबूरी सी कि लॉकडाउन चों बाहर नहीं सी निकल सकदे सी और परपस डिफीट हो जांदा। सवाल यह है भी मकसद हार जाता अगर लोग मजबूरी च घरां चों बाहर निकलण लग जाते और हजूम 100-200 का ये खतरे का संकेत सी। 4 करियाने दीआं दुकानां खलाइयां डिप्टी कमिश्नर की मदद तो बाहर और ये कहा यारां दोस्तां की मदद दे नाल भाई करियाने वालिओ जो कुछ है जो कोई मंगदा है। लाडो दे घरे पहले दिन 400 तोड़े, असीं 2 दिनां दे अंदर अंदर करीब 6 ਤੋਂ 7,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ यानी कि 35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। और इस औखी घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ और ਠਾਂ ਕਰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ 23,000 BPL ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਆਈ और ਕਣਕ 23,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। मतलब कि BPL ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल एरिया सी कवरेज का वो करीब 90-92,000 लोग, जे 4 एक परिवार दे विच लई 90-92,000 लोगों तक 6 महीनों की कणक ਠਾਂ करदी पहुंची। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुसीं ये वेखो कि पंजाब पुलिस ऑफन बड़े लोग निंदा करते पर मैं अज बहुत जबरदस्त तारीफ कर रहा। पग उच्ची की उन्होंने की किया कि एक तोड़ा लोड़वंद परिवारों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ और रजामंदी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ नीला कार्ड ਸੀ ਉਹਨੇ आप रजामंदी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। सो करीब 1 ਲੱਖ लोग कवर होए प्यारे पंजाबीओ और थोड़ी जी राहत की साह मिली और सच पुछो तो पहली रात चैन की नींद आई। हुण प्यारे पंजाबीओ सवालों चों वड्डा सवाल उभरिया। इट वॉज स्टेयरिंग एट अस लाइक अ बैरल कि लोड़वंद कौन है, जरूरतमंद कौन है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिहदे कोल BPL कार्ड है वो गरीब होवे, मजलूम होवे या कतार च खड़ोता आखिरी आदमी होवे।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੜ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 17 ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ 18 ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਆਖਰੀ ਲਾਚਾਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 120 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ 67% ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ 67% ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BPL ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BPL ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ 120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 137 ਕਰੋੜ ਤੇ ਅੱਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 67% ਜੇ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 298 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 21-22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 67% ਲਾਓ ਤੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4 ਲਾਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 5000 ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਪਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ। The biggest room in this world is a room for improvement। ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਫਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਸੇ ਪਿਆਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲੰਗਰ ਹੋਣ, NGOਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਐ ਉੱਭਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਮੇਅਰ ਹੋਣ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, MLA MP, ਸਭ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੱਖ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਦਾ 'ਚ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋੜਾ 117 ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ BPL ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਰੀਬ 9000 ਤੋੜਾ ਹਰੇਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ BPL ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ BPL ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ MSME, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15,000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਲੋੜਮੰਦ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸਾਧਾਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਦੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਟੀਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ परिस्थितियां कुछ अड ने, हट के ने, और इलाज भी हट के। हुण जिहड़ा हट के और अलग आउट ऑफ दी बॉक्स सोल्यूशन है वो तो स्थाई नहीं, टैंपरेरी है, क्योंकि इस वक्त जरूरत है। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। मैं दोनों की गल करूँगा प्यारे पंजाबियों। पहली चीज़ तो जी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और होर बड़ियां एजेंसियां, उदाहरण के तौर पर नैफेड, यह जी कितनियां होर एजेंसियां ने, उन्होंने कोल जिहड़ा बफर स्टॉक है, जिन्ने दी सानू जरूरी लोड़ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਪਿਆ, 27.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰੀਬ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ, ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 30% ਵੋਇਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵੈਕਿਊਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ 30% ਖਾਲੀਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25% ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੂ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਗੋਦਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਲ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਸਿੰਬਾਇਸਿਸ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਔਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਪਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਓਲਾ ਊਬਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ, ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਆਪਦਾ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਭੂਕੰਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਲੱਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਖਲਬਲੀ ਚੋਂ ਮਹਾਬਲੀ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੇਬਰਰਸ ਫੰਡ ਹੈ। 52,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 31,000 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ 1/3 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਦਾ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਡਗਮਗਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਔਰ ਪੂਰਨਤਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾ, BPL ਕਾਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੌਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਊਬਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੋਪ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ
ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸ ਬੈਟਰ। ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ, ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਉਸੇ ਸਵੀਕਾਰਾ ਸਭ ਨੇ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਤੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾं।